सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में जो हमारा दूसरा पाठ है ईदगाह, वो हमारा आगे की जो लेक्चर थी उसमें अधूरा रह गया था, तो आज हम वहीं से देखेंगे। हमने पहले देखा था ये कहानी कि हामिद नाम का जो लड़का है उसके माँ बाप दोनों गुजर चुके हैं। वह अपनी दादी जो है अमीना उसके साथ रहता है और उनके जो रमज़ान महीना है उस महीने का 30 रोज़ा ख़त्म हो जाने के बाद ईद आई है। तो ईद के दिन उन गांव के जो लड़के थे और बड़े बुजुर्ग थे वह सब ईदगाह जाने के लिए निकलते हैं और सब साथ में ईदगाह जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो वहाँ लड़के जो है खेलते खेलते रास्ते पर निकलते हैं, तो उन्हें वहाँ पर तरह तरह की नई नई दुकानें देखने को मिलती है। फिर रास्ते में वह जाते हैं तो वह गांव से शहर की तरफ जाते हैं। 3 माइल का जो रास्ता है वह है, तो वो लोग जो पैदल चल के जाते हैं तो वहाँ पे उनको बड़े बड़े मकान, फिर कॉलेज, साला घर, ये सब उनको वहाँ पे दिखता है। फिर वह ईदगाह पहुँचते हैं, तो ईदगाह पहुँचते ही वहाँ नमाज अदा करने के लिए वह एक इमली का जो वृक्ष होता है उसकी छाया में नीचे एक पक्की फर्श होती है, तो वहाँ पर वो सब लोग एक लाइन में, कतार में यानी कि लाइन में नमाज अदा करने के लिए बैठ जाते हैं। तब उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी ने सब मोती को एक माला में पिरो दिया हो, ऐसा लग रहा है। उसकी जो लाइन में वो सब ऐसे बैठ गए थे और सब अपने भगवान के सामने सजदा कर रहे थे, यानी कि अपने सर झुका रहे थे। एक ही साथ सबके सर झुक रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक माला में सब के मोती जैसे पिरोया जाता है, वैसे सब अपने आप एकता का प्रतीक जैसे होता है भ्रातृत्व, यानी कि भाई बंधु एक सूत्र में बंध गए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो विद्यार्थी मित्र, अब हम यहाँ लास्ट जो पैराग्राफ है वहीं से देखेंगे। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। सब लोग ने नमाज पढ़ ली, नमाज खत्म हो गई। फिर वह ईद का त्यौहार था, इसलिए सब लोग क्या कर रहे थे, गले लगकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। सब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता અને પછી તેઓ એકબીજાને અભિનંદન આપે છે। પછી એ લોકો મીઠાઈ અને ત્યાં બધી अलग अलग रमकड़ानी दुकानों છે, એ रमकड़ानी दुकानों पर जाए છે। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। અને જે ગામડાઓમાંથી આવ્યા હતા જે વ્યક્તિઓ, જે લોકો ગામડામાંથી આવ્યા હતા એ પણ બાળકોની જેમ ખૂબ ખુશ હતા। यह देखो हिंडोला, हिंडोला यानी કે ઝૂલા, અને બધા ત્યાં
ઝૂલા એટલે કે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે મેળામાં જઈએ છીએ તો મેળાની અંદર આપણે એનું દ્રશ્ય તમે જુઓ કે ત્યાં કેટલી અલગ અલગ પ્રકારની ચકડોળો હોય છે, રાઇડ્સ કહે છે એ, તો એ બધી હોય એને હિંડોળો એટલે કે ચકડોળ ત્યાં બધી મેળો જેવો લાગેલો હતો એટલે એ બધી ચકડોળો હતી અને એને એ ચકડોળમાં બેસવાનું હોય છે। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है અને એ ચકડોળની અંદર એ ચરખી એટલે ચકડોળની અંદર આપણે જેમ માનો બેઠા હોય ત્યારે આપણને એવો અનુભવ થાય કે ચકડોળ જ્યારે ઉપર ફરે છે, ઝૂલો જ્યારે ઉપર જાય છે ત્યારે આપણે આસમાનમાં ઉડતા હોય એવું મહેસૂસ થાય છે અને જ્યારે એ જમીન તરફ આવે છે ત્યારે આપણે જમીનની અંદર જમીન પર પડતા હોય એવું લાગે છે। लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। तो અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો લકડી કે હાથી ઘોડે, તમે મેળાની અંદર ગયા છો અને મેળાની અંદર જોયું છે કે ત્યાં નાના બાળકોને બેસવા માટે લાકડીના હાથી આકારના, ઘોડા આકારના અને ઊંટ આકારની ચકડોળ મૂકવામાં આવી હોય છે, એની ઉપર નાના બાળકોને બેસાડવામાં આવે છે અને એ બાળકો એ ચકડોળ પર બેસીને ખૂબ આનંદ માણે છે। તો એના પર બેસવા માટે પણ ફક્ત આપણે કેટલા 1 પૈસા જ આપવાના છે અને તે પણ એના 25 ચક્કરની મજા આપણને મળે છે, એટલે કે 25 ફેરાઓ આપણે લગાવે છે એની પર બેસીને અને એના 25 ફેરાની આપણને મજા આવે છે। તો એ 1 જ પૈસા આપીને આપણે એને 25 ફેરા 25 ચક્કર એના લગાવવા મળે છે। महमूद मोहसिन नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं અને જે હામિદના મિત્ર છે મહેમૂદ, મોહસિન, નૂરે અને સમીમ, આ ચારે જણ એક ઘોડા ઉપર બેસે છે, જે લાકડાનો ઘોડાની ચકડોળ છે એના ઉપર બેસે છે અને એની ખૂબ આનંદ प्राप्त करे छे। हामिद खूब दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोस का 1/3 जरा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। અને હામિદ આ બધાને દૂર ઊભો ઊભો જોયા કરે છે અને એની પાસે 3 પૈસા છે અને એના કોષ એટલે કે એના ખજાનાના જે 3 પૈસા છે એનો 1 ભાગ તે એમાં વ્યર્થ જવા દેવા માંગતો નથી। સબ ચરખીઓ કે ઉતરતે હૈ, અને એના જેટલા મિત્ર છે એ મિત્ર બધા શું કરે છે, એ ચરખીઓ એટલે કે ચકડોળ ઉપરથી ઉતરીને આવે છે। ખીલોને લેંગે, અને પછી બધા ભેગા મળીને શું કહે છે કે ચાલો ચાલો આપણે રમકડા લઈએ। ઇધર દુકાનો કી કતાર લગી હુઈ હૈ, અને આ બાજુ બધી અલગ 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 દુકાનો બધી આપણે મેળામાં જોઈએ જ છે વિદ્યાર્થીઓ કે અનેક પ્રકારની દુકાનો હોય છે, રમકડાની હોય છે, અલગ અલગ રમકડા હોય છે, બધા અલગ અલગ દુકાનો લાગેલી હોય છે। તો ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારના રમકડાઓની દુકાનની લાઈનો લાગેલી છે। તરહ તરહ કે ખિલોને હૈ એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારના બધા રમકડાઓ છે। सिपाही और गुड़िया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन वहाँ लगता है। અને એ રમકડાઓ કયા કયા છે? સિપાહી, જે સિપાહી હોય છે એના રમકડા,
સિપાહી બનાવેલો છે એ રમકડોનો. પછી ગુડિયા, રાજા, વકીલ, ભિસ્તી. ભિસ્તી એટલે તમને ખબર જ હોય છે, ઘોડાનો જે રખેવાલ હોય છે એને ભિસ્તી કહેવામાં આવે છે, તો એ ભિસ્તી. પછી ધોબીન. આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના ત્યાં રમકડા મળતા હતા. અબ બોલના ही चाहते हैं, महमूद सिपाही लेता है खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला. અને હમીદના જે મિત્ર છે મહેમૂદ, એ સિપાહી લે છે અને સિપાહીએ શું પહેરેલું છે? ખાખી કલરની જે વર્દી છે એ વર્દી પહેરી છે અને એણે એક લાલ કલરની પાઘડી માથે પહેરેલી છે. કંધે પર બંદૂક રખે હુએ હૈ અને એના ખભા ઉપર બંદૂક છે. અભી વકાલયત કી ચલા આ રહા હૈ. અને એ જાણે કે ચાલતો ચાલતો આવતો હોય એ રીતે. મોહસિન કો ભિસ્તી પસંદ આયા અને એનો મિત્ર છે હામિદનો જે બીજો મિત્ર છે મોહસિન, એ પણ ભિસ્તી લેવા માટે તૈયાર થાય છે. કમર ઝૂકી હુઈ હે, ઉપર મસક રખે હુએ. અને એ ભિસ્તીની કમર થોડીક વળેલી છે અને એક કમર ઉપર એને શું મૂકેલું છે? મસક. મસક યાની કે પાણી ભરવાનું જે સાધન હોય છે એ મૂકેલું હોય છે. મસક કા મુંહ એક હાથ સે પકડે હુએ હૈ. અને એ ભિસ્તીએ મસકનું જે મોઢું હોય છે, જે ઢાંકણું હોય છે, એ એક હાથથી પકડેલું છે અને થોડોક કમરમાંથી ઝૂકેલો છે એવો ભિસ્તી છે. તે ભિસ્તી મોહસિન લે છે. શાયદ કોઈ ગીત ગા રહા હૈ, બસ મસક સે પાણી ઉડેલના ही ચાહતા હૈ. અને એ ભિસ્તી એવું એનું વર્ણન કર્યું છે કે એ એવો લાગતો છે, એનો દેખાવ એવો છે કે જાણે કે એ કોઈ ગીત ગાઈ રહ્યો હોય અને મસકની અંદરથી પાણી છલકાવતો હોય એવું લાગી રહ્યો છે. નૂરે કો વકીલ સે પ્રેમ હૈ. અને જે નૂરે છે એનો મિત્ર, એ નૂરે ને વકીલ ગમી જાય છે. કાલા ચોગા, નીચે સફેદ અચકન, એટલે કે કાળા કલરનો કોટ પહેરેલો છે અને નીચે સફેદ પજામા છે. અચકન કે સામને કી જેબ મેં ઘડી. અને એને જે કોટ પહેર્યો છે એના સામેના ગજવામાં જેબ એટલે કે ખિસ્સામાં ઘડી છે. સુનહરી મંજીર, અને તે બી સોનાની જંજીર એટલે સોનાની ચેનથી. એક હાથ મેં કાનૂન કા પોથા લીએ હુએ, અને એક હાથની અંદર એણે વકીલ છે એટલે કાનૂનનો જે ચોપડો આવે છે એ ચોપડો એને પકડ્યો હતો. અભી કિસી અદાલત સે જગહ યહાં બહસ કી ચલે જા રહે હૈ. એવું પ્રતીત થાય છે કે કોઈક અદાલતની વાતચીત કરતો કરતો જતો હોય એવું લાગે છે. ये सब दो दो पैसे के खिलौने हैं. અને આ બધા જે ખિલોના એ લોકોએ લીધા છે, સિપાહી લીધો છે, ભિસ્તી લીધો છે, વકીલ લીધો છે, એ બધા કેટલા પૈસાના છે? તો 2 પૈસાના છે. હામિદ કે પાસ કુલ 3 પૈસે હૈ. અને હામિદની પાસે તો કુલ કેટલા પૈસા હતા? 3 જ પૈસા છે. ઇતને મહેંગે ખિલોને कैसे ले. અને એને પ્રશ્ન થાય છે કે એની પાસે તો 3 જ પૈસા છે અને આટલું મોંઘો એ 2 પૈસા તો એના આ રમકડાની અંદર જ જતો રહે,
તો આટલું મોંઘું રમકડું એ કઈ રીતે લઈ શકે? ખિલોના કહી હાથ સે છૂટ પડે તો ચૂર ચૂર હો જાયગા. અને પાછા એ 2 પૈસાના તો રમકડા છે જ, અને એ પણ કેવા છે? માટીના. અને ક્યાંક હાથમાંથી છૂટી જાય તો એ કેવું થઈ જાય? તૂટી જાય. માટી એટલે તૂટી જાય. જરા પાણી પડે તો સારા રંગ ધૂલ જાયગા. અને એની ઉપર થોડુંક પણ પાણી પડે એટલે એનો જે રંગ છે, એના જે કલર કરવામાં આવ્યો છે એ બધો રંગ શું? ઉતરી જાય. એસે ખિલોને કિસ કામ કે? અને પછી એને પ્રશ્ન થાય કે 2 રૂપિયાના છે એ ખિલોના અને એ માટીના છે, અને અચાનક હાથમાંથી છૂટી જાય તો તે તૂટી જશે, અને એના ઉપર પાણી પડે તો તેનો રંગ નીકળી જશે. તો એવા રમકડા લેવાનું કામ શું છે અને લેવાનો ફાયદો શું છે? ઇન્હે લેકર વહ ક્યા કરેગા? અને એને પ્રશ્ન થાય છે કે આને લઈને હું શું કરીશ એમ. ખિલોને કે બાદ મીઠાઈયા આતી હૈ. અને એ લોકો રમકડા લઈને જાય છે, ત્યાં પછી મીઠાઈઓની દુકાનો આવે છે. दुकान लोहे की जंजी चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की. અને પછી મીઠાઈની દુકાન આવે છે, ત્યાર પછી જે બધું લોખંડની જે વસ્તુ વેચતા હોય છે એની દુકાન આવે છે. અને ત્યાર પછી નકલી જે બધા નકલી ગહેનો એટલે કે કટલરી એની દુકાનો આવે છે, હારની એવી દુકાનો આવે છે. લડકો કે લીએ યહ કોઈ આકર્ષણ નહીં હૈ. અને એ બધી મીઠાઈની દુકાન છે, અને લોખંડની વસ્તુની દુકાન છે, અને બધી કટલરીની દુકાનોમાં ત્યાં છોકરાઓને કંઈ આકર્ષણ જ નહીં હોય, અને ત્યાં કંઈ લેવું જ નહીં હોય એમ. વે સબ આગે બઢ જાતે હૈ. અને એ બધા શું કરે છે? એને ત્યાંથી કંઈ લેવું નહીં હોય એટલે આગળ જતા રહે છે. હામિદ લોહે કી દુકાન પર રૂક જાતા હૈ. અને હામિદ ત્યાં જે લોખંડવાળાની દુકાન હોય છે ત્યાં ઊભી રહી જાય છે. કઈ ચીમટે રખે હુએ હૈ. અને ત્યાં જે ચીપિયા આવે છે, ચીપિયા લોખંડના, એ ત્યાં બધા અલગ અલગ પ્રકારના રાખેલા હોય છે. ઉસે ખ્યાલ આયા દાદી કે પાસ ચીમટા નહીં હૈ. અને એને તરત યાદ આવી જાય છે કે દાદી પાસે આ ચીપિયો નથી. તવે સે રોટિયા ઉતારતી હૈ તો હાથ જલ જાતે હૈ. અને એને યાદ આવે છે કે તવી ઉપરથી એ જ્યારે ગરમ ગરમ રોટલી ઉતારે છે ત્યારે તેનો હાથ બળી જાય છે. અગર વહ ચિમટા લે જાકર દાદી કો દે તો કિતની પ્રસન્ન હોગી, ફિર ઉનકી ઉંગલિયાં ભી નહીં જલેગી. અને પછી એ વિચારે છે કે આ ચીપિયો છે એ ચીપિયો હું લઈ જઈને દાદીને આપું તો દાદી ખૂબ ખુશ થઈ જશે, અને એની આંગળીઓ પણ પછી તે રોટલી ઉતારતા બળશે નહીં. અગર વહ ચિમટા લેકર દાદી કો કિતની પ્રશંસા હોગી. અને દાદી કેટલી ખુશ થશે. ઘર મેં એક કામ કી ચીજ હો જાએગી, ખિલોને સે ક્યા ફાયદા. અને એ વિચારે છે કે આ ઘરમાં એક સામાન થઈ જશે, એક વસ્તુ થઈ જશે વાપરવાની, તેના બદલામાં આમ રમકડું લેવું એ શું ફાયદો. વ્યર્થ મેં પૈસા ખરાબ હોતે હૈ. અને વ્યર્થ એટલે ખાલી પૈસા ખર્ચ, નકામા પૈસા ખર્ચ. વ્યર્થ એટલે નકામું. નકામા શેના માટે પૈસા ખર્ચવા રમકડામાં? જરા દેર ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता. ખાલી થોડા ક્ષણ માટે રમકડું આપણને આનંદ આપશે, પછી તો એને કોઈ જોશે પણ નહીં.
यहाँ या फिर घर पहुँचते पહોંચते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। અને અહીંયાથી ઘર ઘણું દૂર છે એટલે કદાચ જતાં જતાં રસ્તામાં પણ તૂટી જાય એવું પણ બને। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आंख मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। અને એ વિચાર છે કે એ ચીપિયો કેટલી કામની વસ્તુ છે કે આપણે તવા ઉપરથી રોટલી ઉતારવા માટે પણ ઉપયોગી છે। પછી એ રોટલીને આપણે ચૂલાની અંદર શેકી પણ શકીએ છીએ અને કોઈ આસપડોશમાંથી આપણી પાસે આગ એટલે કોયલા માંગવા આવે તો આપણે એ ચીપિયાની સહાયતાથી એને આપી પણ શકીએ એટલે એ ઘણી ઉપયોગી વસ્તુ છે। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। અને એ વિચારે છે કે અમ્મા એટલે કે દાદી વિચારીને ક્યાં એટલો ટાઈમ છે કે એ બજાર જાય અને આ વસ્તુ ચીપિયો ખરીદી લાવે અને રોજ એટલા પૈસા પણ નથી એમની પાસે અને રોજ તે પોતાનો હાથ બાળે છે। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं અને પછી હામિદના જે મિત્ર છે તે આગળ જાય છે। સભી પર સબ શરબત પી રહે અને પછી આગળ જઈને એક દુકાન પર બધા શરબત પીવા લાગે છે। देखो सब कितने लालची है, कितनी मिठाई ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाई, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुल्ला निकलेंगे, आप ही जुबान कचौटी हो जाएगी। अब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी। અને પછી એ આગળ જાય છે તો બધા મિત્ર એના શું કરતા હોય છે, એક દુકાન ઉપર શરબત પીતા હોય છે અને પછી એ વિચારે છે કે એટલા લાલચી મારા મિત્રો છે, જો મને આટલી બધી મીઠાઈ લીધી છે તો એ મીઠાઈમાંથી ખાવા માટે મારો ભાવ પણ નથી પૂછ્યો અને કોઈએ મને એનામાંથી ખાવા પણ નથી કીધું અને પછી બધા મને મારું આ કામ કરી દેજે, મારી સાથે અહીંયા આવજે અને ત્યારે મને સાથે લઈ જશે અને અત્યારે મને મીઠાઈ ખાવા માટે પૂછે પણ નથી અને હું ત્યારે કહીશ કે તમે એકલા મીઠાઈ ખાધી તો તમારું મોં સડી જશે અને પછી બધી ફોલ્લીઓ થશે અને જબાન કચોટી એટલે કે ખરાબ થઈ જશે અને પછી ઘરે જઈને શું કરશે, પૈસા ચોરવાનો પ્રયત્ન કરશે એટલે કે માંગશે, ઘરે જઈને પૈસા માંગશે અને પછી એ લોકો માર ખાશે। ઘરે જઈને પૈસા માગશે ત્યારે એ લોકો માર ખાશે અને હું આ જો ચીમટો લીધો છે એ અમ્માને આપીશ એટલે અમ્મા ખુશ થઈ જશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા સુધીનો જે પાઠ છે એ જોયો। હવે આગળનો પાઠ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું। ત્યાં સુધી તમે આ પાઠનો અભ્યાસ કરજો। જય હિન્દ, જય ભારત।